पण जी सीरीज सुरू केली होती मागच्या आठवड्यापासून की तुम्हाला लेडी शेफ्सची ओळख करून देण्याची, ती सीरीज आपण आज कंटिन्यू ठेवतोय. खरं तर मला अगदी असं वाटत होतं की मला प्रत्येक हॉटेलमध्ये अगदी भिंग्याचा चष्मा घेऊन जावं लागेल आणि बघावं लागेल की कुठे लेडी शेफ्स आहेत का, कारण आमच्या या किचनमध्ये फारशा मुली दिसत नाहीत. पण तसं झालं नाही, कारण सध्याच्या पिढीमध्ये तितकाच हुनर आहे आणि बऱ्याच मुली आता किचन्समध्ये दिसायला लागलेल्या आहेत ज्या शेफ्स होण्याच्या तयारीत आहेत. पण मी असे शेफ शोधत होतो की जे शेफ झालेले आहेत आणि बरेच वर्ष या इंडस्ट्रीमध्ये त्यांनी करिअर केलेलं आहे आणि ऑफकोर्स जगप्रसिद्ध सुद्धा आहेत. अशीच एक शेफ आज आपल्या किचनमध्ये आलेली आहे. आपण त्यांचं स्वागत करूया. शेफ कारिया ब्रीमन. शेफ, वेलकम टू आम्ही सारे खवय्ये. कसं काय? कसं काय? एकदम मस्त. आणि वी आर व्हेरी हॅपी की तुम्ही आमच्या किचनमध्ये आलात, कारण वन ऑफ इट्स टाइम की लेडी शेफ फर्स्ट ऑफ ऑल हूज ट्रॅव्हल्ड द वर्ल्ड, ज्यांनी पूर्ण जग बघितलेलं आहे आणि नुसतं जग बघितलं नाही आहे तर वेगवेगळ्या देशांमध्ये जाऊन त्यांनी फेस्टिवल्स केलेले आहेत. फेस्टिवल्स कुठले तर व्हेजिटेरियन फूडचे, कारण या शेफ आहेत त्या व्हेजिटेरियन फूड प्रमोट करतात वर्ल्ड वाईड. मुंबईत सुद्धा ते फेस्टिवल करत होत्या, माझी तिकडे भेट झाली आणि मला असं वाटलं की आपण आपल्या या किचनमध्ये त्यांना बोलवावं. सो आपण त्यांचं स्वागत करूया आणि ते आपल्याला मस्त 2 रेसिपीज करून दाखवणार आहेत, व्हेजिटेरियन रेसिपीज पण एका इंटरनॅशनल टचमध्ये. सो शेफ कारिया, बिफोर वी बिगिन, यू नो what should I say? Karaya, right? It is Karaya. Okay, Chef Karaya, where are you from? I want you to tell our viewers that how did you end up picking up a pan and the spoon and standing in front of the range? Well, it started actually from the artistic side. So I'm a painter, I'm a designer, and I create art. And that was originally a byproduct for the art exhibitions, for the shows that we were serving the food during the exhibitions. And that took off a life on its own. So people loved the food, and I still do the exhibitions once in a while. All right. But now it's more and more food. Yes. The food has taken the center stage. Absolutely. Excellent. Absolutely. So how long have you been in India now? 2 years. You've been in India for 2 years. So I'm sure you have tasted every cuisine of India. Pretty much, yes. I think I ate my way from north to south and back again, and east to west. And what has been your favorite dish till now from the Indian food? Yellow dal, I think, just because of its just yellow dal. Yes, nice. because of its simplicity, complexity, its beauty in and of itself. It's a simple but very, very complex dish, which I absolutely love. Great. So we're going to start. I want you to tell our viewers what is your dish, what you're going to show us today. For today? Yeah. So we are going to make fire roasted bell pepper. You call it capsicum here. Okay. And we are going to transform these beautiful, colorful bell peppers, capsicums, into black charcoal lumps, and then we bring them back and make rotinis out of them. Going to stuff it with pesto and mozzarella cheese, and then serve it on rice. पहिली डिश आहे त्यांची फायर रोस्टेड पेपर्ड रोटिनी. Correct? Correct. Okay. Absolutely. So what is the ingredient for that? What is the But ingredient we have list? the multicolored peppers. Okay. So then here over there, that would be sun-dried tomato pesto, pepper, crushed, salt, regular pepper, everything's fine. Sea salt or regular. Okay. That is basil pesto, mozzarella, Italian. You can substitute with paneer if you wish. Okay. And that's just rice. This is rice. So साहित्यामध्ये 3 रंगाच्या ढोबळ्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. सनराईड टोमॅटो पेस्टो. आता सनराईड टोमॅटो आपल्याला बाजारात मिळतात. आपण आपले टोमॅटो सुद्धा जर का आपण त्याचे स्लाइसेस पाडून उन्हात वाळवले तर सुके होऊन जातात आणि ते सुद्धा तुम्ही याच्यात वापरू शकता. तर हे बनवण्याकरता सनराईड टोमॅटो, नंतर गार्लिक किंवा लसूण, थोडंसं चीज आणि ऑलिव्ह ऑइल, अगदी थोडंसं बेझल, सगळं मिक्स करायचं आणि ऑफकोर्स त्याच्यामध्ये चिलगोजा किंवा पाईन नट्स म्हणून बाजारात मिळतात ते सगळं ब्लेंड करून मिक्सरमधनं त्याची पेस्ट करून घ्यायची. ते बनवलं आहे सनराईड टोमॅटो पेस्टो. तसंच हे जे रेग्युलर पेस्टो आहे त्याच्यामध्ये आपण आधीसुद्धा तुम्हाला दाखवलं होतं, पण पुन्हा एकदा सांगतो, त्याच्यामध्ये घ्यायची बेझल, तसंच गार्लिक, ऑलिव्ह ऑइल आणि थोडेसे चिलगोजा किंवा पाईन नट्स, हे मिक्स करायचं, मिक्सरमधनं त्याची चटणी करायची आणि आपलं हे पेस्टो तयार होतं. त्याच्याच बरोबर मीठ घेतलंय, मिरपूड, नंतर चीज घेतलेलं आहे, मॉझरेला चीज. तुम्हाला मॉझरेला नाही मिळालं तर पनीर तुम्ही वापरू शकता.
आणि हे सगळं आपण सर्व करणार आहोत राईस वरती किंवा भातावरती. सो नाउ हाऊ डू वी बिगिन दिस? विल We start the fire. All right. Okay, here it is. All right. It is hot. It is hot, and then we take this and just pile it on here. So we have to char them Exactly. completely. Yes. So This yellow color, you're going to turn it black. I'm going to turn it black. Okay, and then I'm going to you have to make it like me. Who's saying that? Okay. पेपर्स आपले रोस्ट करून घेतोय आपण, चांगले भाजून घेतोय. त्याचं वरचं काढण्याकरता शेफकडे एक ट्रिक आहे. आपण टिश्यू पेपर्स घेतलेत, ते थोडे ओले केलेत आणि वी wrap this up. Yes, please. So what you do with that, it helps to peel it off later on more easily. Yes. So I keep it this can like be this. soaking wet. Get the whole Okay. thing. So we wrap this up like this. Yes. Simple. Absolutely. Okay. Very simple dish. And keep it like this. And keep it Keep like it like this. Okay. So we'll या पद्धतीने ओल्या टिश्यू पेपर ओला करायचा आणि भाजलेल्या कॅप्सिकमला त्यांनी चांगलं गुंडाळून ठेवायचं थोड्या वेळाकरता, म्हणजे त्याचं जे काळं आपल्याला साल काढायचं आहे ते काढायला सोपं जातं. तसंच आपण लाल आणि हिरव्या ढोबळ्या मिरचीचं आपण तसंच करून घेऊया. तिन्ही बेल पेपर्स आम्ही मस्त रोस्ट करून घेतलेले आहेत, त्याची सालं काढलेली आहेत. सालं काढण्याकरता आपण तो जो ओला टिश्यू पेपर होता त्यांनी फक्त त्या काळ्या ह्याच्यावरती फक्त हाताने खरवडून घ्यायचं, म्हणजे सगळं काळं ते निघून येतं बाहेर. हे तिन्ही आता त्याची सालं काढलेली आहेत. सो नाउ व्हॉट नेक्स्ट? Now we need a chopping board here. Yes. You need a knife? Absolutely. There it is. Thank you. Okay. आपण ओपन करून घेतोय त्याचे. वाव. You fillet it pretty much. That's all it is. Fillet them, okay. Yeah. And then you need to get all that messy part out. Okay. So आपण ते कलर्ड पेपर्सचं आतल्या सगळ्या बिया वगैरे क्लीन करून घेतल्यात, सगळं साफ करून घेतलं. छान हे पीसेस आता आमचे तयार झालेले आहेत. याच्यामध्ये आता आपल्याला काय करायचं? व्हॉट नेक्स्ट नाउ? आफ्टर Now we need the cheese and the pesto. This is the cheese and That's the the two cheese. pestos. You will need salt, pepper? No. Not now? Okay. No. चीज आहे मोझरेला, जसं आधी सांगितलं. तुम्हाला पनीर सुद्धा वापरायचं तर पनीर वापरू शकता. You can use the paneer. The advantage of the mozzarella is that it melts. Melts, okay. Right. त्याचे पीसेस करून घ्यायचे. Can I have a... What do you want? Spoon? Yeah, sure. So now you can get creative with the color combination. So you can go tone and tone if you wish, All right. or you can make a little bit of Contrasting, contrast. yeah. Right? त्याच्या आतमध्ये आपण थोडंसं पेस्टो लावून घ्यायचं आणि त्याच्या आतमध्ये चीज ठेवायचं. ते पॉकेट बंद करायचं आणि तुमच्या लक्षात येईल की नंतर जेव्हा सर्व करेल तेव्हा त्याच्यामध्ये एवढ्या वेगवेगळ्या फ्लेवर्स तुम्हाला मिळतील. आणि खरं तर त्या भाजलेल्या ढोबळी मिरचीचा फ्लेवर चीज बरोबर आणि त्या पेस्टो बरोबर अतिशय मस्त ब्लेंड होणार आहे आणि राईस बरोबर सर्व करायला ते खूप छान लागेल. All right. So then So you this is the pan here. need some butter or oil. Oil. I'll put some oil. Yes, please. Should be enough. That's enough. And we have the rice here that you have to toss it separately, or you're going to serve steamed rice. You It's have to- just a steamed rice, and okay. it's going to be served on the On side. this, okay. So they can be made So- separately. I'll keep the plate You want to ready. get creative, have it in a For the nice service. little. How do you want to serve this? You want to serve this let's first? just press it Put in it on and this, okay. put it on Put it there. on this, okay. Let's make a form maybe. So just perfect. Since it's artistic, let's be artistic. Why not? एका साईडला पॅन मध्ये आपण थोडंसं तेल घातलेलं आहे. त्या तेलामध्ये आपण हे पेपर्स थोडेसे ग्रिल करून घेणार आहोत. आता हा स्टीम राईस आहे. बेसिक भात आपण शिजवलेला आहे. तुम्हाला याच्यामध्ये पुलाव सर्व करायचा असेल तर पुलाव पण सर्व करू शकता, पण आयडियली या डिश बरोबर हा प्लेन राईस अतिशय मस्त लागेल. I mean, what you could do, just stay within that flavor theme. ओके. You know? सो आपला हा राईस आता इकडे सर्व केलेला आहे आपण.
आणि त्याच्यावरती हे छान खरपूस असे कलर्ड पेपर्स आपण सर्व करणार आहोत. Okay, I think it's ready. That's it. So you specialize when you're doing course food, when you're doing different courses in food. Do you specialize also in wine along with that, wine pairing? Yes. Along with that? Yes. Okay. Wow. And that over here. okay, this is the green pesto along with that. The green pesto if you want. Some of the red over here. Or you can put it on. That's fine. If somebody, one thing I've found what happens a lot, that's a smiley face. That's Absolutely. For you. Thank you. So great. फायर रोस्टेड बेल पेपर रोटीनी आमचे तयार झालेलं आहे. तुम्हाला जर का ही डिश आज बनवायची असेल, इनफॅक्ट मला असं वाटतं तुम्ही ही नक्की बनवा, पण त्याकरता साहित्य आणि कृती लिहून घेणं आवश्यक आहे, ती लिहून घ्या. फायर रोस्टेड बेल पेपर रोटीनी बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य: रंगीत भोपळी मिरच्या, सन ड्राईड टोमॅटो पेस्टो, मिरपूड, मीठ, पेस्टो, मोझरेला चीज आणि वाफवलेला भात. कृती: प्रथम रंगीत भोपळी मिरच्या गॅसवर भाजून घ्याव्यात. भोपळी मिरच्यांची भाजलेली काळी साल ओल्या टिश्यू किंवा कापडानं काढून घ्यावी. आतमधल्या बिया काढून टाकून भोपळी मिरच्यांचे मोठे तुकडे करून घ्यावेत. मोझरेला चीजचे तुकडे करून घ्यावेत. भोपळी मिरच्यांच्या तुकड्यांना आतून सन ड्राईड टोमॅटो पेस्टो आणि साधा पेस्टो लावून त्यामध्ये मीठ, मिरपूड आणि मोझरेला चीजचे तुकडे स्टफ करावेत. पॅन मध्ये तेल गरम करून स्टफ भोपळी मिरच्यांचे तुकडे मीठ आणि मिरपूड घालून खरपूस भाजून घ्यावेत आणि भाताबरोबर सर्व्ह करावेत.